Very good morning. Welcome to N Careers. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారితో మాట్లాడదాం. హలో అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. యా, సో డీటెయిల్గా చూసాం ఏవీలో. మరొకసారి మీ మాటల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందిస్తున్న కోర్సెస్కి సంబంధించి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ట్ 20 years నుంచి ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా డిగ్రీ ఉంటుంది, బట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేరే అవటం మూలంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ వేరే అఫిలియేషన్ ఉంటుంది, అలాగే డిగ్రీ కాలేజెస్కి వేరే అఫిలియేషన్ ఉంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే చాలామందికి తెలియని విషయం, 10th తర్వాతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి. అంటే ఇంటర్ బోర్డ్ అండి, అంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్ బోర్డ్ నుంచే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద. సో అది 2 years ప్రోగ్రాము. అలాగే ఇంటర్తో ఎవరు కూడా మానేయకూడదండి, వాళ్ళకి ఏం స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వ ఇంటర్లోనే. అలాగే ఏజ్ కూడా సరిపోదు ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లోకి వెళ్తానికి. సో అందుకనే కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా జాయిన్ అవ్వాలి, కంటిన్యూ చేయాలి కాబట్టి. సో ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కింద మనం రన్ చేస్తున్నాం. సో 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కలిపి టోటల్గా 5 years ఉంటుందండి. 5 yearsలో కానీ స్టూడెంట్ కరికులం ప్రకారం 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 yearsకి మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. సో 1 year, లాస్ట్ 1 year 5th year అంతా కూడా మనకి ఆగ్రాలో కానీ, జైపూర్లో కానీ, ఉదయ్పూర్లో కానీ, గోవాలో కానీ, బెంగళూరులో కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్లో కానీ, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్లో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ అంటే ట్రైనింగ్ పెడతామండి. ట్రైనింగ్ పెట్టినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అలాగే స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు, ఎక్కువ శాతం ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు వస్తారండి. ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట, అది హెచ్ఈసీ అవ్వచ్చు, సిఈసీ అవ్వచ్చు, ఎంపీసీ అవ్వచ్చు, బైపీసీ అవ్వచ్చు, ఏ ఇంటర్మీడియట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా, లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్కి ఈక్వలెంట్ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్కి ఎక్కువ శాతం పిల్లలు జాయిన్ అవుతారు. ఇది బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి. హైదరాబాద్లో ఉన్న 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు కూడా ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి. అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న 2 కాలేజెస్ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ అనమాట. సో సర్టిఫికేషన్ ఆ యూనివర్సిటీ నుంచే వస్తుంది. ఇది 3 years రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి 2.5 years కాలేజీలో చదువుకుంటారు. ఇది కరికులం ప్రకారం 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఎలా అయితే 5 years వాళ్ళకి 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుందో, వీళ్ళకి 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళకి 6 months ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అండి. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంటే అటు విశాఖపట్నం కానీ, ఇటు హైదరాబాద్లో కానీ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఆఫర్ చేస్తున్న ఏకైక కాలేజీ మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒకటే. ఇది విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజీల్లోనూ, హైదరాబాద్లో 2 కాలేజీల్లో కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇకపోతే డిగ్రీ కాలేజ్కి వచ్చేపాటికి, డిగ్రీ కాలేజ్కి మనకు మొత్తం 5 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. విశాఖపట్నంలో 2 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా మనం బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ జనరల్ బీబీఏ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. బీబీఏలోనే స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయండి. బీబీఏలోనే బిజినెస్ ఎనలిటిక్స్ అనే ఒక స్పెషలైజేషన్తో ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్న స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. సో ఈ 3
బీబీఏ కింద వస్తాయండి ఈ బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అండి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అన్నది కూడా ఇవాళ రోజున ఇది చాలా పాత ప్రోగ్రామ్ లాగా వినపడుద్ది కానీ వెన్ వి హియర్ అబౌట్ దిస్, బట్ కరికులం అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఈ కరికులం ఎంత బ్రహ్మాండంగా డిజైన్ చేయబడిందంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసిన పిల్లలకి ఇవాళ రోజున ఒక్క ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లోనే కాకుండా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లోనే కాకుండా ఐటీ సెక్టర్స్లోనూ అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తున్నాయండి. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దిస్ కరికులం. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదివిన పిల్లలకి అక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. అంటే ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన అలాగానే వీళ్ళకి కూడా ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ ఈ పిల్లల గురించి మాట్లాడుకోవాలండి మనం. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి ఆప్షన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అని అనుకుంటారండి చాలామంది, కానీ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏంటంటే బైపీసీ జాయిన్ అయ్యేది ఎందుకు అంటే మెయిన్గా వాళ్ళకి మనం డాక్టర్ అవ్వాలి, ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అని చెప్పి. కానీ ఎక్కడో వాళ్ళకి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో వాళ్ళకి సీట్ రావటం మూలంగా, బికాజ్ సీట్ ఎందుకు రాదంటే అందరూ బాగా చదువుకునే పిల్లలు, బాగా కష్టపడే పిల్లలే, బట్ చాలా ఎక్కువ మంది నెంబర్ ఎక్కువ రాస్తారు, బట్ సీట్ నెంబర్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని అందరికీ రాదండి. బట్ అందరూ బాగా కష్టపడే చదువుకునే పిల్లలు కాబట్టి సడన్గా నీట్లో క్వాలిఫై అవ్వకపోతే వాళ్ళు చాలా ప్యానిక్ అవుతారు. ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఆందోళన చెందుతారు అన్నమాట, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని చెప్పి. ఇలాంటి పిల్లల్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పేరెంట్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ కోర్సు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నాను. డాక్టర్ ఎవరైతే చదవలేపారో వాళ్ళు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే డాక్టర్ గారు ఎలా అయితే సేవలు చేస్తున్నారో పేషెంట్స్కి, ఎలా అయితే సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారో, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదిస్తారో, ఈక్వల్గా వాళ్ళతో ఈక్వల్గా వీళ్ళు కూడా పోటీ పడగలరు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఏ పేషెంట్కైనా కానీ డాక్టర్ గారి ట్రీట్మెంట్ కానీ డాక్టర్ గారి చెకప్ తర్వాత కంపల్సరీగా ఏ అంటే హెల్త్ కండిషన్లో ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి గైడ్ చేసేది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలు. బికాజ్ ఏ పేషెంట్ అయినా కానీ ఎనీ పర్సన్ అండి చెప్పాలి అంటే కనుక వాళ్ళు హెల్త్ కాన్షియస్తో ఉండే వాళ్ళైనా కానీ, స్టామినా మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు కానీ, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఎవరికైనా కానీ వీళ్ళు చాలా మంచి సలహాలు ఇస్తారు. బికాజ్ దే ఆర్ డూయింగ్ డైటిక్స్ అవుతారు, న్యూట్రిషన్స్ అవుతారు. కాబట్టి వీళ్ళు చెప్పే సలహాలు తీసుకుంటే మనం ఆరోగ్యపరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు, చాలా బ్రహ్మాండమైన హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ పెంచుకోవచ్చు, అలాగే చాలా మంచి ఫిట్నెస్ ఇది కూడా పెంచుకోవచ్చు అండి. సో ఈ పిల్లలకు కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ సెక్టర్స్లోనూ, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లోనూ జాబ్స్ వస్తాయి అనమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మనం సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఈ ఉన్న 9 కాలేజీలో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అండర్లైన్ పాయింట్, మనం 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తామండి ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా. మన దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా కంపల్సరీగా ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మన కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఓన్లీ ఆన్ కండిషన్, ఒకటే కండిషన్ మనం పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్కి పెట్టేది ఏంటంటే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అలాగే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎగ్జామ్స్ అన్నీ క్లియర్ చేయాలి. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కానీ, అలాగే మనం ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ వాళ్ళు వెళ్ళి బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు, మంచి నాలెడ్జ్ నేర్చుకోగలుగుతారు. ఆ నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్నప్పుడే ఎగ్జామ్స్లో బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. సో ఒకదానికి ఇంటర్లింక్డ్ అండి. సో ఏదైనా స్టార్టింగ్ ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటే ఆ డిసిప్లిన్ ప్రకారం అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు. ఆ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ అంటే ఒక ట్రాక్లో పడిపోతాయి అనమాట. అక్కడ నుంచి మేము కూడా పెద్దగా గొప్పగా చేయాల్సిన పని లేదండి. స్టూడెంట్ కష్టపడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్కి మంచి ప్లేస్మెంట్, అది కూడా చాలా మంచి ప్యాకేజ్, అంటే ఆన్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ 4 lakhs నుంచి 5 lakh rupees ప్యాకేజ్తో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కానీ ఇంకా అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి డిగ్రీలో, మా దగ్గర ఉన్న డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే వీలైనంత తొందరగా అడ్మిషన్ తీసుకుని ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 weeks అయినాయండి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి. సో ఇప్పుడుకైనా అటెండెన్స్ కోపప్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీలైనంత తొందరగా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి. ఓకే, ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి, డిగ్రీ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి చాలా మీలాగే ఇన్స్టిట్యూట్స్ వేరే కూడా ఉన్నాయండి. సో వాటికి అవి ప్రత్యేకతలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్కి వచ్చేసరికి దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి మీ స్పెషాలిటీ ఏంటి? డెఫినెట్గా ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కాలేజ్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ అంటే ట్రైనింగ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ గివింగ్ అకాడమిక్స్ అండి. డెఫినెట్గా అన్ని కాలేజెస్ బాగా చేస్తాయి, అన్ని కాలేజెస్ చాలా మంచి అకాడమిక్స్ చెప్తాయి, ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాయి. కానీ ఆ ప్లేస్మెంట్కి ఇచ్చే ముందే వాళ్ళు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారో ఆ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు మనం స్కిల్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నామా లేదా అన్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇది మాకు 20 years బ్యాక్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ కాలేజ్ అండ్ 2004 మేము చాలా రీసెర్చ్ చేసామండి. మన కాలేజీలో చదివిన పిల్లలకి ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ఉద్యోగంలో అతను పర్మనెంట్ ఉద్యోగం రావాలి. అప్పట్లో అండి ఎవరైనా కానీ ఉద్యోగం ఇచ్చినప్పుడు టెంపరీ జాబ్ అని కానీ, ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని కానీ, అలా 6 months 1 year ఆ స్టూడెంట్కి కొంచెం అంటే డిస్కంఫర్ట్ ఉండేదన్నమాట. అంటే నా ఉద్యోగం ఉంటుందా, ఉద్యోగం
తీసేస్తారా, నేను బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నానా లేదా అన్న డౌట్ ఉండేది. బట్ ఆ డౌట్లో ఇంచే మాకు ఇలాంటి అన్ని ఐడియాస్ వచ్చినాయండి. స్టూడెంట్కి చదువుకునేటప్పుడే ఇలాంటి ట్రైనింగ్ మనం ఇస్తే కనుక స్టూడెంట్ ఇంకా పర్మనెంట్ జాబ్ వచ్చేస్తుంది కదా, అతనికి ఇలాంటి టెన్షన్ ఉండదు. అలాగే ఎంప్లాయర్కి కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ డే నుంచి ఎంప్లాయీ పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా ఎంప్లాయర్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతాడన్న ఉద్దేశంతో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కన్సల్టింగ్ చాలామంది సైకాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్స్తో అలాగే బిజినెస్ పీపుల్తో మెయిన్లీ అకాడమిషియన్స్తో మేము డిస్కస్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం దీన్ని. మా కాలేజీలో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ, ఎలాంటి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా, ఎలాంటి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అయినా జాయిన్ అయితే దే హ్యావ్ టు డూ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఐఐపి అంటే చదువుకుంటూ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటూ కాలేజీలోనే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటూ ఈ చదువు ప్రాక్టికల్స్ని లైవ్గా ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేయడం అనమాట. అంటే అక్కడికి వెళ్ళి లైవ్గా పర్ఫామ్ చేయడం అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు స్టూడెంట్. ఆ వర్క్ చేయడం మూలంగా స్టూడెంట్కి చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్. అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అక్కడ ఎంతకాలం వర్క్ చేస్తే అంతకాలం. అలాగే మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అనమాట. అంటే అసలు ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉండే బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉండే మనుషులు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, దానికి మనం ఎలాగ రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే పెద్ద పెద్ద సీఈఓస్తోనూ పెద్ద పెద్ద మేనేజర్స్తోనూ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు వీళ్ళ నాలెడ్జ్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మీద ఉండే నాలెడ్జ్ బాగా పెంపొందించుకుంటారు. అలాగే వీళ్ళకి ఏంటంటే అన్నింటికి మించి స్టైఫండ్ అండి. మేము 2004లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టైఫండ్ కూడా ఉండేది కాదు పిల్లలకి. ఇవాళ రోజున బీబీఏ పిల్లలు కానీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు కానీ, ఎంబీఏ పిల్లలు అయితే కనుక దే ఆర్ అవైలింగ్ ఆల్మోస్ట్ 20,000 నుంచి 30,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ వస్తుంది. బీఎస్సీ పిల్లలకైతే ఒక్కసారి మంచి హాస్పిటల్స్ లైక్ ఏఐజీ కానీ, యశోద కానీ, అపోలో కానీ ఇలాంటి వాటికైతే కనుక ఇలాంటి హాస్పిటల్స్కి పంపించినప్పుడు వాళ్ళకి 0 to 2,000 0 to 3,000 రూపీస్ వాళ్ళకి స్టైఫండ్ ఉండొచ్చు అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు. బట్ కొన్ని హాస్పిటల్స్ అయితే కనుక 5,000 6,000 కూడా ఇస్తాయి, అంటే కొంచెం చిన్న హాస్పిటల్స్ అయితే కనుక. సో ఇలాగా ప్రతి స్టూడెంట్కి స్టైఫండ్ రావడానికి మేము కంప్లీట్గా ప్రయత్నిస్తామండి. ఆ స్టైఫండ్ వస్తున్న మూలంగా స్టూడెంట్కి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్, అంటే నేను చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అన్న ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, కాన్ఫిడెన్స్ కూడా స్టూడెంట్కి బాగా పెరుగుతాయి. సో దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్ కంటే కూడా మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్కి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. అంటే మన స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, 2 years హెడ్ ఉంటాడు. సో రిటైర్ అయ్యే టైంకి అతనితో పాటు ఈక్వల్గా డిగ్రీ ఉన్న స్టూడెంట్తో కంటే కూడా ఇతను ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ పొజిషన్లో ఉంటాడు అనమాట. అంటే ప్రమోషన్స్ విషయంలో కానీ, శాలరీ హైక్స్ విషయంలో కానీ మన స్టూడెంట్ ఎప్పుడు హెడ్ ఉంటాడు. అన్నిటికంటే మించి కాన్ఫిడెన్స్ అండి. అంటే జాయిన్ అవ్వగానే పర్ఫామ్ చేయడానికి, ఎప్పుడైతే పర్ఫామ్ చేస్తాడో అప్పుడే ఏ ఎంప్లాయర్ అయినా కానీ మంచి ప్రమోషన్స్, మంచి శాలరీ హైక్స్ ఇస్తారు. సో మన స్టూడెంట్స్కి అది బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్, కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు. విజయనగరం నుంచి గోపాల్ గారు. గోపాల్ గారు మాట్లాడండి. నమస్తే గోపాల్ గారు. పాప బీబీఏ చేసింది సార్ విజయవాడ. నాకు విజయనగరం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్, అవకాశం ఉంటుందా? తప్పకుండా అండి. బీబీఏకి కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎంబీఏ అండి. అంటే బీబీఏ తర్వాత ఎవరైనా కానీ ఏం చదువుదాం అనుకుంటే, ఏం చదవాలి అనుకుంటే అది ఎంబీఏనే అవుద్ది అనమాట. సో ఎంబీఏ ప్రోగ్రాము కంపల్సరీగా చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ హర్డిల్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ కూడా సర్టిఫికేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. బీబీఏతో కూడా ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది, మంచి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుందండి. కానీ ఒక 5-6 years తర్వాత మీతో పాపతో పాటు ఎవరైనా ఎంబీఏ స్టూడెంట్ కూడా ఉన్నారు, అక్కడ ప్రమోషన్స్ దగ్గర మనకి కాంపిటీషన్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా సర్టిఫికేషన్ కౌంట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తారు, అంటే ప్రమోషన్ తొందరగా వస్తుంది, శాలరీ హైక్స్ తొందరగా వస్తుంది. సో మీకు పాపకి టైం ఉంది, ఇంకా చదువుకునే వయసు ఉంది, డెఫినెట్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే మాత్రం ఎంబీఏ జాయిన్ చేయండి. మన దగ్గర 2 types ఆఫ్ ఎంబీఏస్ ఉన్నాయండి. జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది, దీంట్లో ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్, సో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఎంబీఏ ఉంది. దీంట్లో ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్, టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుతారు కాబట్టి హోటల్ సైడు, రిసార్ట్ సైడు, హెల్త్ రిసార్ట్స్ వైపు, ఎయిర్పోర్ట్స్ వైపు, ఎయిర్లైన్స్ వైపు కూడా వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయండి. ఉద్యోగం అయితే 100% డెఫినెట్గా మా దగ్గర చదివిన పిల్లలకి ఇప్పిస్తామండి. వాళ్ళు ఏ కోర్స్ ఎంచుకుంటే ఆ సెక్టర్స్లో ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టు మనం ఏర్పాటు చేయగలుగుతామండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మిగతా కోర్సెస్ తీసుకుంటే ఏ డాక్టర్ అనుకోండి, ఏ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు అనుకోండి, అంటే వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ నుంచే శాలరీస్ చాలా బాగుంటాయి, ఆ తర్వాత ఫ్యూచర్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది, బాగా lakhs of rupees వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తున్నారు. మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ని కానీ, డిగ్రీ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ని కానీ వీటితో కంపేర్ చేయగలమా? వీళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటారు?
డెఫినెట్గా అండి. అంటే మనం ఎప్పుడు కంపారిజన్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే చాలామంది వాళ్ళ రోజున ఐటీ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ రంగంతో కంపేర్ చేస్తారు. ఐటీ రంగంలో మంచి జీతాలు వస్తాయి, ఐటీ రంగంలో మంచి శాలరీస్ వస్తాయని. బట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ కూడా అనమాట. సో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి ఎక్కడో చాట హర్డిల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. అలాగే ప్రతి హోటలియర్కి కూడా ఎక్కడో చాట హర్డిల్స్ ఉంటాయి, అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. అన్లెస్ ఈజ్ అ గుడ్ పర్ఫార్మర్ అనమాట. అతను మంచి పర్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఎవరు అతను ఆపలేరు. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కాకపోతే ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో అతను షైన్ అవుతాడనమాట. బట్ అంటే అతనికి ఓన్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఒకటేనా అతనికి కావాల్సింది అంటే అది ఒకటే కాదండి. పర్ఫార్మెన్స్తో పాటు మంచి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, మంచి పర్సనాలిటీ ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే అండి మనం మాట్లాడేది ఎదుటి మనిషికి, అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతున్న దానికంటే కూడా మనం మాట్లాడేది ఎదుటి మనిషికి కంప్లీట్గా అర్థమవుతుందా, పూర్తిగా అర్థమయ్యేటట్టు మనం మాట్లాడగలుగుతున్నావా, అలా బాగా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతున్నావా, ఇవన్నీ కూడా కౌంట్ అవుతాయండి. ఇది ఏ కోర్స్ అయినా అండి, అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేదా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోర్సెస్లో అవ్వచ్చు. ఏ కోర్సెస్కైనా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ, యాటిట్యూడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ చదువు చదివినా, నేను ఏదో మా కాలేజీలో మాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయితే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి, లేకపోతే బీబీఏ చదివితే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు కాదండి. ఇవాళ రోజున ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చాలా వచ్చినాయండి. స్టూడెంట్ యొక్క అభిరుచిని బట్టి, ఇష్టాలను బట్టి వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, అలాంటి కోర్సెస్ చాలా వచ్చినాయి అనమాట. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి బీబీఏ అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అనమాట. అంటే ఎవరైనా కంప్యూటర్ సైన్స్ మిస్ అయ్యాము అనుకుంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి సేమ్ పొజిషన్స్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు మనం ఇప్పించగలుగుతామండి. ఓకే, అదే కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ కోర్స్ చేశాక మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు నేర్పించే ఎడ్యుకేషన్ వేరు, అంటే ఇక్కడ ఫుడ్ వేరు, ఇక్కడ వాళ్ళు నేర్చుకునేది వేరు. బట్ బయటికి వెళ్ళినాక కొన్ని కోర్సెస్ మళ్ళీ అక్కడ కంప్లీట్గా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే ఈ కోర్సెస్కి సంబంధించి బయట ఎట్లా ఉంటుందండి? డెఫినెట్గా అండి, మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్స్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అండ్ మిగిలిన 40% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్లో 10 to 15% హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తున్నారు, అంటే విదేశాలకు వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు, విదేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సింపుల్ థింగ్స్ అండి, ఏం లేదు. ఒక వరంగల్ పక్కన ఒక చిన్న విలేజ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాడు. డెఫినెట్గా అతనికి ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న స్టూడెంట్ న్యూయార్క్ వెళ్ళినట్టే ఉంటుంది అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. అంటే అతను ఇప్పుడు దాకా డిగ్రీ దాకానో లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ దాకానో ఆ ఊరు తప్పితే వేరే ఊరు తెలియదు. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ is a very big city where world లోనే వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ సిటీస్ అయిపోయింది, మెట్రోపాలిటన్ సిటీ. అలాగే విశాఖపట్నం కూడా అలాగే అనమాట, డెస్టినేషన్ ప్లేస్, టూరిజం ప్లేస్. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే అలాంటి చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లేసెస్ ఎలా అనిపిస్తాయో ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్లో చదువుకున్న పిల్లలకు కూడా న్యూయార్క్ అన్నది అలాగే అనిపిస్తుంది. బట్ అది ఎంత టైము, స్టూడెంట్ ఎంత తొందరగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వగలుగుతున్నాడు, ఆ లైఫ్ స్టైల్లోకి ఎంత తొందరగా అతను మౌల్డ్ అవ్వగలుగుతున్నాడు అన్నది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది ఎవరు చేస్తారండి? కాలేజ్ వాళ్ళే చేయాలి. అంటే ఆ స్టూడెంట్ ఎంత రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ ఆ స్టూడెంట్కి మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసే అవకాశం మాకు ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి అలాంటి స్టూడెంట్స్ దగ్గరే మాకు కూడా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయండి. అంటే ఆ స్టూడెంట్ని బాగా ఎలివేట్ చేయగలగాలి, మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేయగలగాలి, అలాగే బాగా ఓపెన్ అప్ అయ్యి స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా మాట్లాడగలిగేటట్టు, అంటే ఒక 10 మందితో ఎదురుకుండా మాట్లాడే స్టూడెంట్ ఒక 1000 మంది ముందు కూడా అతను మాట్లాడగలిగేటట్టు స్టేజ్ మీద అతను ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అండి. ఇక ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటారా, ఎక్కడికక్కడ కంట్రీని బట్టి, ఆ సిటీని బట్టి డెఫినెట్గా చేంజెస్ ఉంటాయండి. అవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఎవ్రీ కామన్ థింగ్ అనమాట. 10 days 15 daysలో అడ్జస్ట్ అయిపోతారు. సో మన దగ్గర ఇప్పుడు దాకా 20,000 మంది పైగా పిల్లలు పాస్అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే దాంట్లో 10 నుంచి 12,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఉన్నారు. అందరూ చాలా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, అందరూ చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యారు. మన కాలేజీలో చదవటం మూలంగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంటర్న్షిప్స్ దగ్గర నుంచి, ట్రైనింగ్ దగ్గర నుంచి, అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర నుంచి, ఇండస్ట్రియల్ టూర్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తాం. కాబట్టి స్టూడెంట్కి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచే వచ్చేస్తుంది స్టూడెంట్కి. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ అన్నది ఏంటంటే అతను కొత్తగా అనిపించదు. అంటే ప్లేస్మెంట్ ఒకేసారి 3 years తర్వాత వచ్చిన, కోర్స్ తర్వాత వచ్చిన అతనికి ఒక సింగపూర్ వెళ్తాం కానీ, దుబాయ్ వెళ్తాం కానీ, థాయిలాండ్ వెళ్తాం కానీ కొత్తగా అనిపించదు. ఈవెన్ దో అమెరికాలో కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాం, అమెరికా వెళ్తాం కూడా కొత్తగా అనిపించదు అనమాట. సో విల్ బీ యూజ్డ్. ఈ అన్నిటికీ ఈ చదువుకునేటప్పుడే మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి అతనికి ఏం పెద్దగా కొత్తగా ఉండదండి. అండ్ దట్టు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఈ కుజిన్స్ అన్ని ఏదైతే వరల్డ్ వైడ్ ఉన్న కుజిన్స్ అన్ని కూడా మన కాలేజీలోనే వాళ్ళు చేసి నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి అదే చేసింది వాళ్ళు నేర్చుకున్నది వాళ్ళే తింటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయండి. రైట్, మరో కాలర్ రాజమండ్రి నుంచి వాణి గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారితో. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే వాణి గారు. సార్ మా బాబు ఇంటర్ అయ్యింది సార్, పర్సెంటేజ్ చాలా బాగా తక్కువగా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది కోర్స్ అంటున్నాడు, పర్వాలేదంటారా? అంటే పర్సెంటేజ్ తక్కువ వచ్చింది కదా అని.
వాణి గారు, పిల్లలకి ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది, లేకపోతే 90% వచ్చిన వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతారు, 40% వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరారని మాత్రం అనుకోవద్దండి. మీ బాబు గురించి మీకు బాగా తెలుసు, ఎందుకంటే పెంచి పెద్ద చేశారు కాబట్టి. అటెండెన్స్ అంటే మార్కులు తక్కువ వచ్చినా కానీ ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు ఏంటంటే చదువు అంటే పుస్తకం చదివి నేర్చుకునే దానికంటే కూడా వర్క్ చేసి నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో. సో ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇలాంటి పిల్లలు బాగా రాణించవచ్చు. మనం చూస్తూ ఉంటామండి, అంటే మన పిల్లలు మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఏంటి ఎప్పుడు కూడా ఒక 10 మందిని వేసుకుని తిరుగుతున్నాడు, ఎప్పుడు రోడ్డు మీద ఉంటున్నాడు అని చెప్పి అల్లచిల్లరగా తిరుగుతున్నాడు అనుకుంటాం. అది యాక్చువల్గా ఆ ఏజ్లో పిల్లలు అలాగే చేస్తారండి. కానీ మనం దాంట్లో నుంచి ఒకటి మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన బాబు వెనక ఇంకో 10 మంది బాబుతో పాటు తిరుగుతున్నారు, బాబు మాట వింటున్నారు అంటే ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ స్పెషల్ క్వాలిటీ కాల్డ్ లీడర్షిప్ అనమాట. అంటే ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండటం మూలంగానే అతను చెప్పింది ఒక 10 మంది వింటున్నారు, అతను వెనక 10 మంది వస్తున్నారు. సో ఆ క్వాలిటీని చెడు మార్గాల్లో కాకుండా మంచి మార్గాల్లో అతనికి తీసుకొస్తే కనుక అతను చాలా మంచి హెచ్ఆర్ మేనేజర్ అవుతాడు, లేకపోతే చాలా మంచి మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అవుతాడు. సో అలాంటి అడ్వాంటేజ్ మనం చూడాలండి. స్టూడెంట్కి తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయా మంచి మార్కులు వచ్చినాయా అనే దానికంటే ఆ పర్సనాలిటీకి దేనికి సూట్ అవుతాడు, ఇతని బిహేవియర్ని బట్టి దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతాడు అని చూడొచ్చండి. సో డెఫినెట్గా మా దగ్గరికి తీసుకురండి. 40% పిల్లలను కూడా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు అంటే 90% వచ్చిన పిల్లలతో ఈక్వల్గా మనకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత మనం తీసుకుంటాం. డెఫినెట్గా ఇలాంటివే మాకు కూడా ఛాలెంజెస్గా ఉంటాయండి. మీరు వెంటనే ఇమీడియట్గా మీరు రాజమండ్రి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నారు కాబట్టి జస్ట్ 3 hours అండి విశాఖపట్నం. మీకు ద్వారకా నగర్లో కాలేజెస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది, డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. అలాగే సాగర్ నగర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది, డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. మీకు ఏ కోర్సులో జాయిన్ చేయాలంటే ఆ కోర్సులో జాయిన్ చేయవచ్చు. జాయిన్ అయ్యే ముందు ఒక 10 to 15 minutes బాబుతో పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు డైరెక్టర్ గారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో కనుక పాస్ అయిపోయాడంటే డెఫినెట్గా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. అమ్మాయిలకి ఎట్లా ఉంటుందండి ఇది? డెఫినెట్గా ఆడపిల్లలకి ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక అసలు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంటే మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి జీతాలు అంటే శాలరీస్ పరంగా కానీ పొజిషన్స్ పరంగా కానీ అలాగే చాలా మంచి ప్రమోషన్స్ శాలరీ హైక్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయండి. ఎందుకంటే ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో టూరిజం ఇండస్ట్రీలో చాలా ఎక్కువ ఉందండి. గ్యాప్ అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన కాలేజ్ నుంచి ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలు వస్తూ ఉంటారు, ఎక్కువ శాతం ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవుతారు, ఎక్కువ మంది పిల్లలు మనం ఇండస్ట్రీకి ఇస్తూ ఉంటాం. బట్ వేరే కాలేజ్లో చాలా తక్కువ శాతం ఉంటారు. అది మన ఇది కాకపోయినా కానీ ఆడపిల్లలకి ఏంటంటే అండి మంచి పొజిషన్స్ అండి. గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్ కింద, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఆఫీసర్స్ మేనేజర్స్ కింద, అలాగే మార్కెటింగ్ హెడ్స్ కింద, అలాగే టెలిఫోన్ మార్కెటింగ్ కింద ఇలాగా అనేకమైన పొజిషన్స్ వీళ్ళకి ఉంటాయండి. ఇవాళ రోజున హోటల్స్ 5 star హోటల్స్ 5 star హోటల్సే కాకుండా ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి. ఆడపిల్లలకు చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, చాలా విషయాలు తెలియజేశారు. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరియర్స్. స్టే ట్యూన్ టు ఎన్టీవీ.